परिवार वाले सारे आ जाइए परिवार के मैंबर सारे सारा कुछ आ जिन्हें तुझे परिवार के मैंबर उससे आ जाओ पैसा और संभाल लो हाँ शाबाश जेरे को तुम सुनते नहीं आ परिवार के मैंबर सारे अंदर आ जाओ शाबाश आ जाओ चलो हाँ जिथे मर्जी बैठ दो शाबाश बैठ दो पर सामने बैठो मेरे परिवार वाला तो खास करके बैठ शाबाश शाबाश नाम मिले तो जीवा नानक नाम मिले तो नानक देव जी महाराज कह रहे हैं यह नानक जे किते परमेश्वर का नाम मिल जाए तो मैं जीना वा जे नाम विसर जाता वा तो मर जाएगा आखा जीवा विसरे मर जाऊं ये नाम लैना बहुत औखा महाराज ने बाणी च भी लिखिया महाराज फरमाते आखण औखा साचा नाम औखा है उस परमेश्वर को जपना क्यों वो बहुत उच्चा है उच्ची थां ते जाना औखा दा चढ़ाई चढ़नी औखी है वड्डा साहिब उच्चा थां उच्चे उपर उच्चा नाम जिन्नी देर जीव इन्ना उच्चा हुंदा नहीं उन्नी देर तो उस उच्चे को जान नहीं सकता एवड उच्चा होवे कोई तिस उच्चे को जान नहीं सकता हुण ये सुरती क्यों नहीं इन्नी उच्ची हुंदी ये हौमे विच हंकार विच भारी हो जाती आ एक करता बन जाती है सुरती की बन जाती है करता भी भाव मैं ये काम मैं कर रहा हाँ जिवें हुण मेरे च जिवें कथा मैं कर रहा हाँ मेरे तो इलावा कोई समझा नहीं सकता जे मैं इहो जी बिरती मेरे अंदर आ जाए जां मैं सेवा कर रहा हाँ जां मैं कुछ कर रहा हाँ मतलब सुरती की हो जाती है भारी हो जाती है तो उच्ची थां ते पहुँच नहीं सकती आ जाओ इत्थे आ जाओ बिठाओ भैणां नूं आ जाओ शाबाश इत्थे आ जाओ तुसीं मेरे तो नाल हो जाओ इधर इधर आ जाओ इत्थे बैठ जाओ तुसीं ला के ये हो गया सैट तो इधर हो जाते तुसीं इधर हाँ बैठ जाओ जित्थे जगह मिलती बैठ शाबाश इधर बैठ जाओ उस भैणां को तुसीं बैठ जाओ तो सच्चे पातशाह जी महाराज सानूं इहो ही दसदे आ भी ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਡੁੱਬ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਆਂਦੇ ਹਰਵੇ ਤਰ ਗਏ ਬੁੱਢੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਭਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹਨੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਲਾਇਆ ਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਲਾਇਆ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗਿਆ ਆ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਣ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਰਣ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਾਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ नहीं कोई नहीं कोशिश जीव जिन्ने बैठ सकते अंदर बैठ जाओ बाकी हाँ आ जाओ कोई नहीं शाबाश तुसी भैन बैठ जाओ परिवार के किसी जी ने उठना नहीं मेरी बेनती है परिवार का कोई मैंबर नहीं उठूगा हुण पर घर का मतलब थोड़ी देर कंट्रोल मैनू दे दो मैं बिठाऊँगा जिन्होंने बिठाना वा तो आ जाओ शाबाश तुसीं इत्थे कोई चौंकी ला लो इत्थे आ जाओ है ना जां इत्थे ला लो चौंकी हैगी वो इत्थे ला लो शाबाश हुण सच्चे पातशाह जी महाराज क्योंकि ये मैं परिवार नूं तां बिठा रहा वां महाराज ने मेहर की इन्होंने योगदान पाया आम जगह ही होंदा वा परिवार बेचारा बाहर बंदोबस्त रह जाता वा आम भी किसी के घरे जाइए ना जो रसोई च वड़ जाते आ दूजे लाहा लै जाते आ असीं चाहुंदे हाँ सच्चे पातशाह की किरपा नाल जिन्हें थोड़ा जिहा भी योगदान पाया ना सच्चे पातशाह के नाम दा ये नाम का बीज बीजन वास्ते तो महाराज कहंदे आ उन्हां जीवां नूं लाहा जरूर मिलना चाहिए तां
ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਝਾੜੋ, ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓ, ਕੁਛ ਪੰਗਤ ਲਾਓ। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਆ, ਤਾਂਹੀਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੰਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਪੰਗਤ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅਨਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ? ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਖਟੀਏ, ਤਿਚਰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੋ, ਜਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਦਮ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੁਰਣ ਮੇ ਜੂਝੇ, ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਪੱਗ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਗੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੂਝਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਸਾਂ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ, ਆਂਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ। ਮਿਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਜੂਨ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ तो समझाउन लगे आंदे, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मेटिया ना जाई, तुमरे द्वारे धुन सहज की माथे मेरे दगाई, दागे होए सुरण में जूझे बिन दागे भज जाई। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਾਗ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ, ਨਫ਼ਰਤ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਦੁਬਦਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਜੁੜਨਾ ਵਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ, ਰੇਖ, ਰੰਗ, ਚੱਕਰ, ਚਿਹਨ, ਬਰਨ, ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਬਿਖਮ ਭਾਵ ਔਖਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤਾਕੇ ਮਾਰਗ ਮੇ ਆਏ, ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਕਬਹੂ ਨਾ ਸਤਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁਛ ਦੇਰ ਔਖਾ ਵਾ, ਪਹੁੰਚ ਇੱਥੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮਾਲਕ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਫਿਰ ਵਿਰਲੇ ਜੀਵ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਜੀਵ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਔਖਾ ਵਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੱਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਤੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂਦੇ ਜਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਸ਼ੇ ਗਈ ਬਹੀਰ, ਉਹਦੇ ਵਹੀਰਾਂ ਹੀ ਕਾਤੀਆਂ ਰੋਕਣੇ। ਇੱਕ ਔਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਔਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਔਖੀ, ਤਹ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਈਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੱਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕੱਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕੇ, ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਜੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਪ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਕੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਪੈਨ ਪੁੰਨ, ਮੈਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੁੱਖੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋਗੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਓ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਵਰਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ, ਜਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਭਰਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੋ ਵਰਡ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬੈਠਦੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਅਤੇ ਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸੁਣੋਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ, ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਮੋਹ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਹ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਮੋਹ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਮੋਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਛੱਪੜ ਕਹਿੰਦੇ, ਛੱਪੜ ਜੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ, ਜੋੜ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਜੀਵ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜੋੜ 'ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਤ ਸਰ ਕਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਤ ਸਰ। ਸੱਤ ਸਰ ਮਤਲਬ ਸੱਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਵੈ ਸੋ ਜਨ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਸੱਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ, ਨਾਮ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਐਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਧੂੜ ਹੈ। ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਧੂੜ ਮੁੱਖ ਮਸਤਕ ਲਾਈ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੀ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹਿਣਾ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੂੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੀ, ਉਹ ਧੂੜ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਡਸਟ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਡਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਖ 'ਤੇ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਜੀਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਖਣਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਪ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਨਾ, GPS 'ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਈ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ, ਐਂ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਆਉਂਦੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਕਿਹੜਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਰਸਤੇ ਆਉਣੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, 10 ਮਾਲਾ ਹੀ ਫੇਰ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇਸ GT ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਕਹਿੰਦੇ GT ਰੋਡ ਨੂੰ। ਪੰਥ ਮੀਨਸ ਰਸਤਾ। ਕੀ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਸਿਰੇ ਸੁਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ
नैना कहो सब तुहे खाने महाराज मेरे ते तू कृपा कर हमारी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए तब चरणन मन रहे हमारा मेरा ते तेरे चरणों में मन रहे भाव असी कले वर्ड नहीं जपने ਉਹਦੇ ਫਲੋ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਨ ਕਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮੈਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 मेरी आवाज़ शायद सुनेगी इतना सुन रही है ना जी वाहिगुरू जी का खालसा आवाज़ सुन रही लाइव वालों ने मैं ला लिया है ठीक है जी सच्चे पातशाह जी महाराज नूं बाणी च नाम दिता गया वैसे तो कोई नाम नहीं है सच्चे पातशाह का कोई नाम नहीं है क्यों नहीं नाम उन्हों का कोई रूप नहीं चक्कर नहीं चिहन नहीं बरन नहीं जात नहीं जिवें इस पेन का रूप रेख रंग दिखता तो यदा नाम की आ मार्कर जे मैनू हटा दें इत्थे की होना तुसीं कहो देखो इस तरह ही मालक जिहड़े ने रूप ना रेख ना रंग किश त्रिहो गुण ते प्रभ भिन्नत ना गुणों तो भिन्न ने उन्हों का कोई रूप नहीं रेख नहीं रंग नहीं चक्कर नहीं चिहन नहीं बरन नहीं जात ताइयों सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆ ਤਾइयों सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਦਾੜੀ वाला होए कहेंगे सिख कहणगे साडा वा दूजा हो कहते मेरा वा कहेंगे मेरा वा पर ये तो है ही निरंकार ताइयों सच्चे पातशाह सजा तो सबना सांझी वाल सदायन किसी ना दिसे बाहर जो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी महाराज जिन्हों की आप सारे सिखियार्थी हाँ जिन्होंने सानू सड़ ते रहमत की सानू तारन वास्ते आए असी तरन वास्ते उदों आए जो सानू तारन वास्ते आए आप की बाणी चो पढ़ते हैं कल तारन बैठ जाओ शाबाश जिथे बैठे रहते बैठ जाओ कल तारन गुरु नानक आया असी किस असी तरन वास्ते आए हैं महाराज तो बेनती करेगा तुसी तारन वास्ते आए आया वा ज्ञात नहीं गुरु नानक किते शब्द मिले कोई भी गुरु नानक कल तार के चले गया जी जिवें असी कथा करके चल जाना अज पर गुरु नानक ज्ञात नहीं ना जी गुरु नानक साडे हिरदे च बैठा साडी बाणी च बैठा वो ज्ञान रूप में बैठा वो शब्द गुरु दे बैठा उन्होंने पूछा कि बाणी तुहाडी आ वो कहते नहीं की कहते वो कहते जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान में ला लो इन्हों थोड़ा अच्छा ठीक हो गया आँदे मैं उस तरह का ज्ञान जिस तरह की खसम दी मतलब खसम गुरु नानक कह रहे खसम तुहाडा कोई है इहो 10वें जामे च कहिंदे हो समझने की कोशिश करो कि असीं फोटोआं तक ना सीमित रह जाइए भी मैं विचार उच्ची करके चल जां असीं फिर फोटोआं दे पुजारी बन के रह जाइए वो सच्चे पातशाह जी महाराज सानूं समझाउंदे आ इहनूं कस दिओ माड़ा जिहा मैनूं निकलिया 10वें जामे से वो कहते जो मोको परमेश्वर उचरें ते सब नरक कुंड में पर हैं मैं हूँ परम पुरख को आसा देखन आयो हुण परम पुरख नूं पछाणना सी परम पुरख कौन है जिहदी बाणी आ रही जितों वो कौन है वो बाणी की विचार कर रहा वो ट्रांसलेशन कर रहा साडी भाषा च बाणी विच किहदी ट्रांसलेशन की आ निरंकार दी गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी विच निरंकार जी बारे दस्या गया भी निरंकार की ने कोई नहीं मैं लियाओ मैं नहीं लाउंदा कैब ज़्यादा सच्चे पातशाह जी महाराज फिर सानू दसदे आ उन्हां दा नाम रखा गया सच गुरबाणी में समझाउण वास्ते गुरु नानक देव जी ने की नाम रखा उन्हां दा सच हुण जदों सच के बारे असीं पुछदे हां सच्चे पातशाह जी नूं भी ये सच किस तरह का वा इहदे सच सबना का खसम है बाणी की कहती है सच सबना का ये सच वो नहीं जो असीं बोलते हाँ असीं कह सकते हैं एक सच ते झूठ वो नहीं है ये सच की आ ये आद विच भी सीगा ये की आ आद आद काल विच भी ये
मैं टिकतां लाया, ये प्रैजेंट सीगा। ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਸਤਿਯੁਗ ਆਇਆ, ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਐਬਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਜਾਓ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਰੱਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰ 1, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਤਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਤਾ ਭਗਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜੇ ਕੇਸ਼ਵ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ। 13ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ, ਤ੍ਰੈਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 13ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਤੋਂ ਕਿ ਗੀਤਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤਕਰੀਬਨ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤ੍ਰੈਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਿਆ ਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਾਈ ਲਿਫਟ 'ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੀ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿ ਮੌਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਰਥਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਜਨੀ ਕਹਿਤ ਸੁਤ ਬੜਾ ਹੋਤ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਖੇਲ ਅਸੀਂ ਸੁਲਟਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੇਨੇ ਉਲਟਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਉਲਟੀ ਪਈ ਮਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਉਲਟਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣ ਦਿਆ ਵੀ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਏ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋ 2-4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਰਾਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸੋ? ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਮਾਰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹਿੰਡ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਰੋਕਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਉਹ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਝਗੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਈਆਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਜਾ, ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਨੱਚ। ਅਸੀਂ ਢੋਲਕੀ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਨੱਚ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਸੰਤ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸ਼ੋ ਦੇਵੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਪਾਏ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਪਾਏ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਭ ਗਿਆ
ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ। ਆਓ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤਤਕਾਲ ਮਿਲੋਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜੋ ਠਾਕਰ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਧਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾਓ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਾਂ ਬਗਾਨਾ ਵਾਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕੇ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਏ। ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹੋ ਹਰਿ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਈਓ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਡਸਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਮਾਂਜ ਦੇਣਗੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂਜ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣਗੇ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿੰਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਵਾਗਮਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਜੂਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ? ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿੰਕ ਭਰਿਆ ਸੇਵਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਖੋ ਕੇ ਮਾਂਜਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਧਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਘਰੇ। ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੂਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੈ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਰਚ, ਅਤੇ ਘਰੇ ਉਹ ਖੰਡ ਵੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰੂਡ ਬੋਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਚਲਾਓ, ਸਾਰੇ ਨਾ ਉੱਠ ਪਿਓ। ਅੱਛਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਜੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਰਨੇ। ਮਨ ਵਸ ਦੂਤਾਂ ਦੁਰਮਤ ਦੋਏ। ਦੂਤ ਕਿਹੜੇ? ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਵਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਗਾਂ ਵੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਆਓ ਕਿ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਕੀ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ? ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ? ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣ ਸਹੀ। ਆਂਦੇ ਸੱਜਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਸੱਜਣ ਹੈਗਾ, ਟਮਕਾਣਾ ਵੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਦਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇਰੇ। ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਓ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ, ਮਨ ਬੈਠਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਮਨੁਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧੌਣ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ, ਧਿਆਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ।
तो ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਾਲ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਪਾਸਟ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਾਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈਆਂ। ਪਾਸਟ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਚਾਰ ਸਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ 2020 ਪਾਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਪਾਸਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਾਸਟ ਤਤਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਹਉਮੈ ਨਾ ਆਵੇ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਫਿਊਚਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਭਾਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਉਂਗਲ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਹੈ। ਵੇਖੋ 3 ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਨੇ ਉਂਗਲ। ਜੇ ਉਂਗਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਣਾ। ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਪਿਆ, ਉਂਗਲ ਹੋ ਗਈ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਪੀਸ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਿਕਲੋ ਉਂਗਲ ਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਇਹ ਉਂਗਲ ਸਹੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਫੜ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਉਂਗਲ ਗਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਹ ਪ੍ਰਭ ਤਹਾਂ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਦ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੁਗਾਦ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਹੋਸੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਗਾਂਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਆਓ? ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆਓ? ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਓ। ਚਲੋ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਫਿਰ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵੀ ਕਥਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੇੜਾ ਪਾਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮਨ ਨੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਦਤ ਹੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ 2 ਵਾਰਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਇਕੱਲੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੋ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਧਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜੀਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿਆਪ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਵੇਖਣਾ, ਬਾਹਰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ,
आ रूप है कि आ जिहड़ा खाली आ रूप है। जिन्ने भी असी आकार हाँ दिखण वाले हाँ, किहड़ा रूप आ? सरगुण है निरंकार का रूप ही। सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि मां सुन में समाया होया। सुन समाधि का मतलब चौंकड़ी नहीं समझ आना, बहुते चौंकड़ी में समाधि समझते हैं। सुन में समाया होया, सुन च समाधि मां समाया होया। उन्हें सुन च अपनी समाधि लाई हुई, भाव सारे स्पेस के विचों मालक समाया होया वा। आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। उसे सुन में पौन पानी अग्नि आ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ मैटर इकट्ठा करके तो सिलाई करता वा तो सीतो सीता महिमा माहे पौन पानी अग्नि का मेल। चंचल चपल बुद्ध का खेल, 9 दरवाजे 10वां द्वार बुझ रहे ज्ञानी। ये विचारो बुझारत पाँदा बुझ हाँ भला, असी कितने बुझना, असं सही सही समझाइए उन्होंने नहीं बुझते। इस वास्ते फिर अगे समझाते हैं भी ये 2 रूप ने सच्चे पातशाह जी महाराज के। हुण असी निर्गुण स्वरूप नूं वैरीफाई करना भी ये जिहड़ा परमात्मा कित्थे आ। ते मैं जे पहलां अपनी भाषा दसां, तुहाडे और मेरे विचकार जिहड़ा खाली स्पेस है, ये वो परमात्मा वा जिहड़ा है भी सच। इन्हों गुरबाणी द्वारा वैरीफाई करते, तुसीं बाणी रोज़ पढ़ते हो। आपां नूं कहिंदे जन, की कहिंदे आपां नूं? अपनी बॉडी नूं आम की कहिंदे आपां? जन। उन्हां नूं कहिंदे हर, उन्हां नूं की कहिंदे आपां? वो आंदे तुसीं इहदे च बैठे हो, ये तुहाडे च बैठा। हर में जन है, जन में, पर असीं विचारदे नहीं। हुण वेखो साडे अंदर परमात्मा ना होवे, असीं उसे वे मर जाने। जदों दी जोत चल जाए, शरीरा मेरे हर तुम में जोत रखी तां तू जग में। गुरु नानक किवें आए? जोत रूप हरि आप, जोत रूप हरि आप गुरु नानक कहायो। तां ते अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो। ये सारा जोत का पसारा वा। महाराज ने बाणी च कहा वा, जमीन समान के समीप एक जोत है, ना बाढ़ है ना घाट है, ना बाढ़ घाट होत है। हाँ तो वधदी घटदी नहीं गी, उहो ही जोत साडे च। जिवें किसी ने चंद्रमा नूं वेखने ना आपां भांडियां विच, तो सारे भांडियां च पानी पा के रख दईए तो चंद्रमा अलग अलग दिखदा, पर चंद्रमा किन्ने आ? इस तरह ही साडे सारे सब में जोत जोत है सोए, तिसदे चानण सब में चानण होए। पर मारे कहते गुर साखी जोत प्रगट होए। हुण साडी जोत प्रगट नहीं, जोत तो हैगी आ, प्रगट नहीं हैगी। प्रगट नहीं हैगी तां हनेरा, तां जीवन च की आ? हनेरा वा। कोई कर्म कांड करी जाता वा, को बतान को पूजत है बस, को मृतान को पूजनता है। क्योंकि हनेरे चल रहे हैं, कूर क्रिया और जो सभी जग श्री भगवान को। इस हनेरे नूं भजाउण वास्ते कोई डंडे लैके आ गया वा, डंडियां नाल हनेरा भजाउणा वा। कोई पानी बाल्टी लैके आ गया वा, मैं हनेरा भजाउणा वा। कोई कहता मैं रौला पा के भजा दूंगा, कोई कहता मैं कट्ठ करके भजा दूंगा। वो कहते किसी चीज़ हनेरा नहीं भजना। नीरा किवें जाएगा? दीवा जले अंधेरा जे ज्ञान का दीवा जिन्नी देर नहीं जगदा, साडे अंदरों हनेरा जाना ही नहीं। सानू पता ही नहीं कि सानू पता नहीं, असी जानते ही नहीं कि असी नहीं जानते। जिदन सानू पता लग गया असी नहीं जानते, असी उस दिन जान लेना। जिदन सानू पता लग गया कि सानू नहीं पता, तो उदन असी कर लेना वा। हुण साडी सुरती तो बाहर आ भी साडे अंदर परमात्मा वसदा वा। बाणी कह रही जी, काया अंदर आपे वसै अलख ना लखिया जाए, मनमुख मुग्ध बूझे ना ही बाहर पालन जाए। गुरमुख होवे सो काया खोजे और सब परम भलाई। गुरबाणी कह रही हरमंदर यह शरीर है। ये शरीर किया एक एदा शरीर हरमंदर सिखां दा ही कला। बाणी चो पुछो, बाणी कहती हरिमंदर में हर वसे सर्ब निरंतर सोए। नानक गुरमुख वणजिए सच्चा सौदा होए। जेड़े जीव ने अपने सिर को हरमंदर साहब के टैकल करना शुरू किया भी हरमंदर के दरवाजे ने ना च नशा पाऊँगा ना तो नशे का सेवन करूँगा, क्योंकि ये हरमंदर के मैं एक चीज़ भेटा कि चंगी आ। हुक्का पीना, बीड़ी पीनी, तंबाकू खाना, शराब पीनी, मांस खाना, की ख्याल तुहाडा? ये हरमंदर च मैं नहीं पाउणा। मेरा की है हरमंदर, जे नहीं तो मैं इनू की पाना होता वा। फिर दूजा हुण सच्चे पातशाह जी महाराज अगे दसदे आ, ये हरमंदर के दरवाजे ने कन्न, इन्हां विच निंदिया चुगली ईरखा नफरत दीयां गल्लां पाउणियां। की आपां नूं हरमंदर च शोभा मिलेगी? इहदा जीवा द्वारा माड़ा बोलना, माड़ा देखना। ये हरमंदर के ये 3 मेन दरवाजे ने। महाराज ने यह दिखाया भी अपने अंदरों बंद करके रखो, ये चोर वड़ जाते आके, वो अंदर गदर कर देंगे इस हरमंदर दे विच। इस काया अंदर 5 चोर वसैं। तो महाराज कहते गुर दिखलाई मोरी, आंदे काल ने जाल पा के थले मोरियां दियां।
काल जाल जेबा अर नैनी, कन्नी काल सुने बिख बैणी। महाराज कहते माड़ा बोलना, माड़ा वेखना, माड़ा सुनना। जो असीं नाम जपन लग पैंदे हाँ, ये तिन्ने एक्टिवेट हो जाते हैं। किन्ने? जेबा द्वारा बोलते हैं, कन्ना द्वारा सुनते हैं, नेत्रां द्वारा वेखते हैं। कहते जाल कट देंगे, काल जाल मोह मस कर, मत कागद कर सार। महाराज कहते इस तरह तेन इस तरह गुरपुछ लिख विचार, लिख नाम सलाहना, लिख अंत ना पारावार। आंदे अपनी पट्टी कलम आप उपर लिख भी, तू अपना कर्म आप लिख बई। तेनों इन्नी छूट दी आ भी जो तू बनना चाहना, भगवान बनना चाहना भगवान बन जा, शैतान बनना चाहना शैतान बन जा। तेनों खुला छड्या ज्ञान दिता। ये ज्ञान लैना आ ले ला, ये नहीं लैना। तो लड़ाई का लैना लड़ाई का ले ला बाहरों। लड़ाई की किहड़ी गल है, 2 मिनट च ले लो। समझे नहीं मेरी गल? मैं जे अपना थोड़ा जिहा प्रैक्टिकल दसां, मेरे तो गुरुद्वारा साहब फौज के बैन हो जाता भी गुरुद्वारा साहब नहीं जाऊगा, जबकि मैं रैंक होल्डर सी। पर वो मेरे तो वड्डे उत्थे इन्नी रिपोर्ट पहुँचनी भी ये गुरुद्वारा साहब। तो मैं क्या भी 7 बचन, मैं तुसीं निशान साहब तो लड़ पे ना आपस में। मैं क्या मैं नहीं जाऊँगा, मैं उन्होंने आखिर कि मैं नहीं जाऊँगा। मैंने उन्होंने बुलाया भी ये कोई एक्शन तो करूँगा ही भी, मैं क्यों नहीं जाना गुरुद्वारा, तो मैं जाना ही जाना, मेरा राइट है वो, जबकि मैं कर सकता सा। मैं क्या नहीं जाऊँगा। मैंने मेरे एक सीनियर ने पूछा भी तू क्यों नहीं जाएगा गुरुद्वारे? मैं कहा मैंने गुरुद्वारे तो पता लग गया रब कित्थे आ। वो पता करने वास्ते जाईदा सी, मैनू उन्होंने दसता कित्थे आ। वो कहना मैनू भी समझाएगा। मैं इतना बोर्ड ला के समझाया उन्होंने ऑफिस में, बटालियन कमांडर से। मैं कहा हाँ मैं समझा सकता कित्थे आ। अंदर कित्थे? मैं इस टाइम आंदा मैं इस टाइम इत्थे भी हैगा। उन्होंने मैं समझाया जदों, उन्हें फिर जेड़े बंदे ने मेरी कंप्लेन की सी उन्होंने सद्या। वो PhD सी। आंदा खड़ा हो इधर, आंदे इनसे सुनो कुछ। तो बाद में मेरे को मंदिर च भी कथा करवाता रहा। मैंने कहता जो मंदिर च प्रोग्राम होना, वो हिंदू जेंटलमैन सी। उन्हें कहना कहाँ नरवैर जी आओ समझाओ इनको इनके बारे में। तो मैं हिंदी च समझाना। ये इतों की हिसार की गल है, बाहर दी नहीं, इतों की 7 रोड हांसी लागे। कहन तो मुराद है जो असीं शब्द नाल जुड़ जाएंगे उदों सानूं कोई मैटर नहीं करता की हो रहा। असीं इत्थे बैठे हाँ, कित्थे बैठे, जिथे हर आराधिए तिथे हर मित सहाई। पर जिन्नी देर सानूं पता नहीं लगता उन्नी देर गुरुद्वारे होए सोझी आए सी। सानूं गुरु दे दर तो घर का पता लगना चाहिए वा। जे घर का पता नहीं लगा हुण तक, इहदा मतलब फिर की आ, वो गुरु द्वारा है। द्वारा मीन दरवाजा है। दरवाजा किहदा? ज्ञान का है। वो असीं बिल्डिंग ही समझ के बह गए। कल्ली बिल्डिंगां दे जिन्ने रौले चल रहे, जिन्ने केस चल रहे, कित्थे चल रहे? कोई धर्म के किसी सबजैक्ट से डिवाइडेशन भाव डिबेट नहीं चल रही भी ये गलत लिखिया जी। कभी चली गुरु ग्रंथ साहब से, पर कित्थे चल रही है? बहुते केस साडे गुरुद्वारां ते मंदिरां ते मसीतां ते चल रहे भी नहीं इस तरह होनी चाहिए, इत्थे आ होना चाहिए वा। मारे कहते कहो कबीर पंचों का झगड़ा झगड़त जन्म गवाया, बिन बूझे झगड़त जग काचा, झगड़त जन्म गवाया। ने बिना बुझिया कच्चा संसार आ झगड़ी जाता वा। सानू सच्चे पातशाह जी महाराज, मैनू ये ना समझो कि दूजी पार्टी वालों आया, या मैनू ये भी कह दे सरकारी बंदा होना ये भी कह सकते हैं। पर मैं गुरबाणी की विचार कर रहा, सच मैं वाकई सरकारी बंदा वां। सरकार केड़ी? मेरी अकाल पुरख। मैं उस सरकार का बंदा वां जिहड़ी सरकार कहती है मानस की जात सब है, जी थले वाली सरकार नहीं मानती, जो कहती अवल अल्ले नूर, और जोत की गल की नूर किहनूं कहंदे? जोत। अवल अल्ले नूर उपाया कुदरत के। कुदरत की है मैनूं उहदे बारे समझाया मारे ने। कुदरत पौण पानी बसंतर, कुदरत है पौण पानी अग्नि, वह सारा बॉडी बनी है, ये भी कुदरती है। सब तेरी कुदरत तू कादर करता। असीं ते कादर नाल जुड़ना वा, कादर की कुदरत नाल प्यार करना वा, कादर की आराधना करनी है। इस वास्ते सानू तो सब जगह पर परमात्मा देता। असीं जदों एक शब्द अगे सामने आउंदा वा ऐ लगदा इशनान हो रहा। जदों बाणी का फ्लो चलता की लगता वा किसी साध की धूड़ करो इशनान। इशनान नाल मैल दिखदी सानूं निकलदी होई। राती मैनूं एक भैन ने पुछया सी, आए कि नहीं पता नहीं, वो आंदी अखां चों मेरे वराग आउंदा। मैं कहा अखां च मन बैठा वा, मन चों वराग नीर क्यों आउंदा वा? नाम जपिया बाणी पढ़िया जे तुहानूं रोना आउंदा वा, मूँह चों लाड़ा क्यों नहीं डिगदियां, कन्नां चों क्यों नहीं कोई चीज़ डिगदी, नक च क्यों अखां च क्यों डिगदी? अखां च मन बैठा, मन की मैल निकल रही है। मन की निकल रही है? जदों तुसीं सिमरन करोगे, बाणी नाल जुड़ोगे, ये 2-3 तरीके नाल। एक तो हुंदी आ ये विराग भी 2-3 किस्म दा वा, सारे विराग नहीं होंदे। वो एक विराग हुंदा वा अपने दुख चेते आउंदे आ भी मैं नाम इन्ना जपदा मैनूं फिर नहीं दुख छड्डदे, वो विराग बड़ा लो दर्जे का। एक विराग आउंदा वा भी इन्ना चिर हो गया पता ही नहीं लगा भी परमात्मा नाल आ सच्चे पातशाह, उदों विराग आऊगा, तुहानूं आऊगा। वो एक विराग आऊगा ज्ञान सारा हो गया पर उदों दर ही नहीं खुल रहा, दर्शन नहीं हो रहे, बाकी पूरी गल बनी हुई है। फिर विराग आऊगा भी हाँ रह ना सका बिन देखे पितमा मैं नीर वह
तो एक वार आ गया जो मिलाप होया, जो मिलाप होया भी जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं, उन्हें प्रकाश रूप च दिखना तुहानूं, ना कि किसी फोटो च कि फोटो आ गई गुरु नानक देव जी की, गुरु नानक किसी होर अवतार की, नो उदों समझ लो भुलेखा वा। जो दिखेगा किस रूप में दिखेगा, वो प्रकाश रूप च निस्वासर जो चमक चंदैन देखे, सो तुम ही में बसे निरंतर, नानक दर्पण न्याई, दर्पण शीशे की तरह साफ दिखेगा। मन नूं ठंड पै जाएगी, एक माड़ा ही झलकारा पै गया अंदरों प्रकाश का, तो तुहाडा जी करेगा पता नहीं की हो गया। ताइयों तो भगतां ने कहा भी माड़ा जी दर्शन दे दिओ, एक भोरी दर्शन दीजे नैन महीजे तरस दे। इस वास्ते जदों भी नाम जपते हैं ना, आपां नाम जपते किस वास्ते हैं, दर्शन करने वास्ते। बाणी किस वास्ते पढ़ते हैं, उहदे बारे सीखण वास्ते। 1430 अंग सीखण ते लाए आ भी ये मालक नूं बुझण, गुरबाणी इस जग में चानण। ताइयों तो क्या गुरबाणी ते हर नाम पाइंदा, गुरबाणी तो परमेश्वर जी का नाम पाईदा। अगे चलते हैं ना जी। हुण वो कहते हर में जन है, जन में हर है। आपां उहदे विच अपने इन्हां नूं हर हर कहंदे, की कहंदे इन्हां नूं हर हर तां कहंदे आ भी ये बहुत वड्डे, अपनी लिमिट आ, आपां ज़्यादा 6-7 फुट दे होवांगे, 2-3 मन दे होवांगे, तो उपर तो बंदा हुंदा नहीं। पर इन्हां दा पता ही कोई नहीं, ऐ नूं किन्ने क्या, इधर नूं किन्ने क्या, आ स्पेस का पता थल्ले नूं किन्ना वा, तां किन्ना वा। इनू हर हर जन दोए एक है, क्यों एक है। इत्थे भी पौन पानी बसंतर है, पौन पानी तो अग है, इत्थे भी, इत्थे पौन भी हैगी आ, पानी भी हैगा। अग ताइयों पक्खा चलाया भी अग थोड़ी ज़्यादा होगी, पक्खा चला दो थोड़ी पौन ज़्यादा आ जाए, अग थोड़ी घट जाए, मनते ना इसनूं। तो ये शरीर भी पौन पानी अग का बनया होया। पौन पानी अग्नि का मेल, चंचल चपल बुद्ध का खेल, 9 दरवाजे 10वां द्वार, बुझ रहे ज्ञानी। इहो तो बुझ रहे होना, वो तो सवाल का बुझारत नूं बुझ रहे हैं। हुण वो कहते हैं हर हर जन दो एक है, बिब विचार कछ ना है। ये कोई डिबेट करने वाली गल नहीं। आंदे तो ऐ समझो जल ते उपज तरंग ज्यों, जल मैं उदाहरण देना सुनामी लहरां की, सब तो वड्डी घटना हुई सुनामी लहरां, वो हज़ार फुट उच्चियां आईयां, कि उत्थे खड़ियां वो जित्थों आईयां उत्थे ही दुआरा। इस तरीके ने इत्थे संसार ते जिहड़ा भी जीव आउंदा वा, संत साधु महात्मा, बुलबुला वड्डा वा छोटा वा है, बुलबुले असीं, वो जित्थों आउंदा उत्थे ही वापस। वो कहते मेरे चों पैदा होकर मेरे च दुनिया समाई जा रही आ, तुसीं भगवान पता नहीं किहड़ा बनाई बैठे हो। तुहानूं एक परमात्मा इंसान बनाया, तो इंसान ने भगवान ही किन्ने बनाते, तो रौला पै गया इत्थे। परमात्मा ने की बनाया, एक इंसान बनाया, तो इंसान ने की बनाए भगवान। ये फलाना भगवान है, फलाना भगवान है, फलाना भगवान। इत्थे इन्ना रौला पै गया, हुण भगवान की नहीं समझ आ रही, ताइयों लिखिया पै गया, उन्होंने लिखना पै गया भी कूर किरिया और जो सब सी जग श्री भगवान को भेद ना पायो। कहते श्री भगवान का भेद ही नहीं पता लगा, तो तुहाडे नाल तुरिया फिरदा। साजन मीत स्वामी मेरो पेखत सुनत सभी के संगे, सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ तुरिया फिरदा। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ कभी किसी ਨਾਲ नफरत नहीं करता, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, रोटी ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ नहीं कल्ले, 84 ਲੱਖ जून होर भी ਉਹਦਾ परिवार आ। शैल पत्थर में जंतु पाए तां रिजक, तो मानते जे कहते फिर जे तू तरना चाहता वा मेरे माधो जी, सत संगत मिले, सत संगत कैसी जानिए। भला तुसीं कहो भी ठीक है जी, जिथे भीड़ इकट्ठी हुई सतसंगी है। जो नाम की विश्लेषण होएगा, किहदा नाम, परमेश्वर जी का, अकाल पुरख का नाम, जिहड़ा सब लै सकदे आ, जिहड़ा नहीं आउंदा, जिहड़ा सिर्फ सुनिया जा सकदा वा। अनहद नाद जिन्हों कहने आपां, जिन्होंने सहज धुन कहने, उन्होंने सिर्फ सुनिया ही जा सकता वा। अजे तो असीं ज्ञान च चल रहे हैं। इत्थे समझाउंदे गुरु महाराज साहब, मैं थोड़ा जिहा मिटा लवां है ना जी। गुरु वाह खालसा। अच्छा समझाउंदे आ। हुण अगला एक तो आपां कहा हर हर जन दोए एक है, जन में हर है, हर में आपां रेफरेंस लै रहे हैं 2-4 भी पता लग जाए, वैरीफाई हो जाए भी इहो ही है। वो अपन समझाते आ पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म नेड़े वेख। ਇਹਦਾ मतलब की आ भी विजिबिलिटी तू नेड़े वेख, तेरे मैं नेड़े खड़ा। वो आंदे आ जो ठाकर सद सदा तां को अंधा। हुण अन्ने असीं क्यों आ, असीं गुरु की ऐनक ला के नहीं वेंदे, मीनस गुरु के मुताबिक नहीं वेखते। गुरु कहता ये मेरा असली स्वरूप है, ये मेरी कॉपी है। इस वास्ते कॉपी की भी लोड़ आ। कॉपी की लोड़ आ, इसदी सेवा करो, इसदा सिमरन करो। असीं सेवा ते इन्ना जोर ला देने, सिमरन वाली सौ जाने। ये साडा कर्म है, ये इत्थे नाम जपना साडा धर्म है। धर्म दृढ़ो हर नाम ध्यावो पहली लाम,
तो नाम किवें ते आईए, सिमरत नाम दड़ाया, सिमरन करन दे नाल नाम ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਨਾ ਗਾਂਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਨਾ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੂਵ ਕਰ ਲੇਗਾ ਵੀ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਈਓ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹੀਏ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਪਹੀਆ ਵਾ ਕਰਮ ਦਾ, ਇਹ ਪਹੀਆ ਵਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਮੂਵ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਆ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਚੌਪੜ ਸਾਜੋ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸਾਰੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਪੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਚੌਪੜ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਕੀ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਐਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਖੇਡ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਰਚਾਇਆ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਹੋਈ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੀਓ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਹਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਮਸਲਤ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰੀ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ। ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਰਿਟਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਆਪਣੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਮਿਲਦਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਜੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋ ਇਹਾਂ ਜੋਗ ਤਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋੜਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੋ, ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਓ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹੀ ਨਾ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਣ। ਪਰ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਗ੍ਰਸਤ 'ਚ। ਗ੍ਰਸਤ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਉਹ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਦਿਆਂ, ਕੜਛੀ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਚਲਾ ਲੈਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਲੈ ਬਾਣੀ ਲਾ ਲਈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਜੀਵ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਜੀਵ ਸੀ ਇਹ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਪਛਾਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਇਆ ਉਹ ਜੀਵ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਪਸ਼ੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਿਨ ਸੰਗਤੀ ਸਭ ਐਸੇ ਰਹਿ ਜੈਸੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ। ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਪਸ਼ੂ। ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜ ਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਖਲੋ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਂਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆਦਮੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਆਂਦੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਛੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਿਰਹ ਜਾਲੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ? ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਦਵੈ ਸ਼ੀਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਮੰਗ ਸਕੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਹੈਲਪ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਲਟੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੋਬਾਇਲ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰਕਸ਼ਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
मौका मिलता तुहानूं मिलूगा, मैनूं बहुत बार मौका मिलिया, अजे भी मिलता है ना जी। करते हैं उत्थे पूरी वाह लाने उत्थे जाके है ना जी, और जित के आने हर बार मार दी किरपा। क्यों लड़ाई ही उहदे खिलाफ होंदी आ, कोई परवाह नहीं होंदी उत्थे जितण वास्ते। सानूं पता लड़ाई मालक दी आ, किते बाई चांस ਇਹੋ ਜਿਹੀ लोड़ पै जे। दूजे बन्ने जे आपां देखदे हां जे लंगर की लोड़ आ, पता है सच्चे पातशाह दा लंगर उही छकण वाला। जे किते मैडिकल की लोड़ आ, पता ही वो आप ही रोगी है, आप ही रोगी, आप ही भोगी है। ये सारा आप ही खाण वाला, आप ही कड़छी है, आपे पाउण वाला, आप परोसे, आपे भांडे देवे, आपे ही बह खाए। आपां ते दर्शक बगे वेखना दा भी एक्टिविटी की हो रही है। मैं हुण भी वेखना वा भी ये कथा कौन कर रहा, उत्थे आपे ही करी जांदा, सुणदा कौन पिया वा। वो कहता कस्ता बकता सुनता सोए, कहता सुनने वाला भी मैं आप ही हाँ। इत्थे जे तू कहना मैं आप, जिथे मैं नहीं सुनता सुना के दिखाओ बाहर किसी नूं, अगले रौला पा देंगे, तुहानूं गुरुद्वारे नहीं वड़न दिंदा अगले ने। उन्होंने नहीं मैं सुन दिंदा, वो नहीं सुनना चाहता कि किते दा रूप आ। वो एक नूं आंदा मैं वट खुद ही भलाई हुई है, किसी का कसूर नहीं है भी फलाने बंदे ने ऐ कीता जी, ना ना जिसे भलावां वटड़ी। ये सारा कसूर किहदा वा, अपने प्यो दा। ये बंदे का कसूर नहीं, सारा कसूर किहदा वा, हाँ जी किहदा कसूर है, अपने नहीं बोलते जे भी सहमत नहीं गए। फिर बोलो सारा कसूर किहदा वा, साडे प्यो दा। एक बंदे की मत मारती है, एक नूं दिखाता वा। इस वास्ते मत ज़्यादा की मारती है, दिखाया घट नूं। जिसे भलावां वटड़ी, फिर जिन्ना मर्जी किरपाना लैके बाहर तुरे फिरो कि आओ जिहड़ा आएगा लटा देंगे जी, बिल्कुल। वो वेख लो नफरत का मार्ग जिहड़ा वा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी प्रॉब्लम आ। जे तुसीं समझना होवे तो मैं थोड़े दिन पहले भी समझा रहा सी भी एक तुहाडे घर 'च बिच्छू आ गया, मान लो की आ गया, तो तुसीं की समझिया, एक बिरती समझी भी चप्पल कड्डो तो उन्होंने कुट के मिझ दिओ। हुण ਉਹਦੇ वास्ते की कीता, ਉਹਨੂੰ तुसीं कुट्टिया, ਪਹਿਲਾਂ कुट्टण ते जोर लगा, फिर कहंदे नहीं चप्पल धो के लियाओ, चप्पल धोण ते फिर कहंदे थां भी धो, फिर उन्होंने नप के आओ। तो एक आया भी उन्होंने झाड़ू लैके हौली हौली चल बाहर। हुण किहड़ा एक सी हिंसा, एक सी अहिंसा, किहड़ा काम सही सी। हुण तुसीं उहदा रिजल्ट वेख्या करो, ठीक है ना जी। भी जिस काम ते सानूं पता वा जिन्नी कमी नाहे गुण, साडी बाणी कह रही सानूं से कमड़े सार मत शर्मिंदा थीव सी साईं के दरबार। उत्थे ते तेरा लेखा होना भाई, अमल जे कीते दुनी विच दरगे आए, काम दरगाह च काम ही वो अमल आने आ। इस वास्ते प्रेम का मार्ग है बई। लड़ना बड़ा सौखा वा, पर लड़ के बाद जो अंदर अग लगती है, वो बुझाउण ते टाइम बहुत लगता। उन्होंने बुझाओगे इन्ना टाइम तो है नहीं किसी कोल। इस वास्ते जितों भी हैं असीं हार के जितना वा। कितना जितना वा, हार के जितना वा। हार के किवें जितना वा भी कोई भी गल हो गई उत्थे अपनी गलती, मान लो दो जियां का झगड़ा हो गया तो बीबी कह दे सियाणी होवे भी सारी गलती मेरी है जी, मेरे करके तुहानूं होया वा। हुण बंदा एडा मूर्ख तो नहीं, दो तीन बार उन्हें गलती मान ली, उन्हें कहना भी नहीं ये वधिया वा, ये ठीक आ। की बोलेगा वो, तुसीं हारे कि जिते। हुण सारी उम्र तुहाडा सत्कार करोगे नहीं, मेरी बीबी बहुत सियाणी है। तो जे तुसीं टक्कर बराबर दी लई, अच्छा तुसीं किवें बोलता है, तुसीं हर बार बोलते, तुसीं मेरी माँ नूं भी बोलिया सी, मेरी नानी नूं भी बोलिया सी, उहनूं बोलिया सी, लैके पुराना खाता खोलता, सारी उम्र कलेश च लोकां दी निकल जाती। मानते कि नहीं गल जी। इस तरह ही बाहर वेख लो, किते भी झगड़ा वानू कि हम नहीं चंगा, तुसीं नहीं माड़े जी, असीं गंदे हाँ। और ये भी नहीं बोलना, कई हंकार च बोलते आ असीं गंदे हाँ जी। वो आंदा तुसीं बोलते किवें हो, तुसीं हंसदे नहीं भी असीं माड़े हाँ, साडे कोई गलती हो गई आ, हम नहीं चंगा। बाबा जी ने कहा मुक्की भी मार देना कोई तो घूम के नहीं मारना, गांह निकल जाओ एक बार जे गुजारा होंदा ते। धौन तो नहीं वड्डी किसी ने, कहते लत्त नहीं वड़ती, मुक्की मारी ना, ये नहीं कर सकता मनमुख, ज़्यादा नहीं कर सकता। जो तेन मारन तिन्हां ना मारी, अपने घर जाइए अपने घरे पहुँच, पहला पैर तिन्हां दे चुम। जे चाहते हो भी मतलब पूरा डिफेंस बन जाए भी सानूं कोई मुक्की भी ना मारे, फिर सिपाही भर्ती हो पई। फिर जो की हो, असीं सिपाही भर्ती होए हैं, शस्त्र पाया, सानू मुक्की मारन लग्या 10 बार सोचना पैंदा वा भी जे इन्हें अगों मैं तो मुक्की मार दूँगा, जे इन्हें मारती फिर की होएगा। मैंने याद एक दिन मेरा बेटा तो किते वो है तो बहुत सेंसिटिव है, तो उन्हें किते मजाक करता किसी को, 5-10 मुंडे लैके आ गए उत्थे। वो तो पढ़ ट्यूशन थले वेंदा रहा, उन्हें मैनूं नहीं दस्सिया, मैं उन्होंने डांटदा भी पता लड़ना नहीं, अपना काम ही नहीं लड़ना, अपनी एनर्जी को सेव रखो, असीं लड़ना नहीं, इस काम वास्ते थोड़ी आए लोगों नाल लड़ीए। उन्हें मैनूं भी कॉल नहीं की। तो वह 2 घंटे ट्यूशन पढ़ता रहा, ध्यान का बाहर रहा भी बाहर तो इकट्ठे होंदे जांदे आ। उस दिन थल्ले पहुँचा, वो सीधा उन्होंने को चल गया। उन्होंने कहता भी तुसीं कुट्टण आए हो, पग लाओगे, अजे कितनी जी 10वीं विस आंदा भी ला लो, नो प्रॉब्लम, तुसीं कर सकते हो, मैं लड़ो, पर सवेरे धौना लैनी है जी।
जे तो धौना लवा लोगे सवेरे अपनियां फिर तो बई कर लो। वो आंदा कोई भी अगे नहीं वधिया। मैं स्कूटर स्टार्ट किया अपना, मैं कहा भी सोच लो जे तुसीं करना कर दो अटैक। वो कहना हिम्मत ही नहीं पई। क्यों नहीं पई? वो एक वाक जिहड़ा सी वो डिफेंस सी कि सच्चे पातशाह की कृपा द्वारा असीं लड़ना नहीं चाहुंदे, पर जे लड़ना पै गया फिर गल इत्थे नहीं निबड़नी। जो तुसीं आए हो काम खराब। उन्होंने पता सी इन्नी गल इन्हें बड़े कॉन्फिडेंस नाल बोली आ तो कुछ होऊगा इहो जिहा काम। वो जिहड़ा बंदा लैके आया सी उसदा कोई साथ ही नहीं दित्ता किसे ने। तो मैं उत्थों सिक्ख्या लई भी मैं किहा सही गल आ, अगले नूं पहलां पुछ लो भी इह 'च कोई फायदा हैगा। जे तू फिर भी करना चाहुंदा वा तो गुरु साहब ने 3-3 वार समझाया वा भी चल एक शस्त्र चला ला, इहनूं समझ आ जाए, चल एक होर वार कर ला, नहीं चल एक होर कर, तैनूं वार भी नहीं करने आउंदे। जदों वेखिआ भी इन्हें नहीं मनना उदों इक्को ही वार कीता। तो सारे तुहानूं पता ही आ अपने इतिहास का कि सच्चे पातशाह समय। पर कोशिश करो हिंसा नूं त्यागीए, कोशिश करो किते भी अपने टकराओ ना होवे। जिहड़ा साडे घरे आ जांदा वो अग साडे घरे पहलां पहुँच जांदी साडे तो। इस वास्ते जिन्ना मार्ग नाम जपो, आपां अपना जीवन सफल करना आए जी। इस वास्ते मार्ग औखा वा, लोकां दी गल्लां सहन करनियां पैणीਆਂ वा। पर तुहानूं पता वा भी जदों तुसीं मालक दे बच्चे बन जांदे हो, मालक तुहाडी सफाई किवें कराउंदा मनमुखां को। आपां अपने बच्चे तो नौकर नूं कहने चंगी तरह मेरे बच्चे नवा दे, तो आपां मालक दे बच्चे तो मालक कहंदा वा मनमुखां नूं भी जीभ दे नाल साफ करो मेरे बच्चे नूं, निंदिया करके निंदिया करो। जो कोई निंदिया करता अपनी तो किहदे नाल साफ करता सानूं वो? सहमत हो कि नहीं सहमत? निंदा करने वाला कहते भी जो जिस बंदे निंदिया कर रहे हो पाप लेंदे आ, पाप वो सफाई वो पाप जाते कित्थे फिर? वो जिहड़ा बंदा कर रहा वा। इस वास्ते कंसैप्ट नूं समझो, ठीक है जी। अगे चलते हैं। वो आंदे आ पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख। वो गुरबाणी कहते चतर दसा कीनों बल अपना सिर उपर कर। वो कहते आकाश गगन पताल गगन चौदिस गगन मीनस परमात्मा, चौदिस गगन रहाए ले चारे पासे परमात्मा। बाबा कबीर जी कहते मैनू विराग तो इस गल का वा वे जीव मर के फिर परमात्मा जी नहीं समाउंदा, चारे पासे परमात्मा। क्योंकि इसकी सुरती च नहीं हैगा, कित्थे नहीं हैगा? सुरती च वसाउण वास्ते बारंबार बार प्रभ जपीए तां बोलना पैंदा वाहिगुरू वाहिगुरू भी सुरती च वस जे। जिवें साडी सुरती विच ओह पहाड़े वस गए। पहाड़े समझदे ना? पहाड़े हरियाणे च की बोलते? पहाड़े नूं पहाड़ा ही बोलते ना भी एक दूनी दूनी दो दूनी चार। वो पहाड़े वस गए हुण अंदर। इस तरह वाहिगुरू करांगे तो की होएगा? ये गाना नहीं गाना, इहदा की कहना वा वाहिगुरू वाहिगुरू। करो शुरू वाहिगुरू वाहिगुरू हौली हौली वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। अंदरों गल्लां करो वाह परमात्मा कृपा कर, परमात्मा दे पेपर कर दे, सानू पास कर दिओ, सानू जॉब दवा दिओ, साडे ते मेहर कर दे, सानू मिला लो अपने नाल, जो मर्जी मंग लो। गुरु वाहिगुरू बोलो बोलो वाहिगुरू वाह। अखां बंद रखो वाहिगुरू 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 जी का खालसा वाहिगुरू जी। बस वाहिगुरू वाहिगुरू करते जाओगे,
शांति अपने आप आ जानी। क्यों आनी है मैं उसका लॉजिक भी दस देना वा। जो तुम वाहिगुरू बोलोगे एक वैक्यूम क्रिएट होंदा किहदा पौन पानी बसंत का अंदर जाता वा वो साडे अंदर फूड पैप राਹੀਂ जाके बैकबोन राਹੀਂ साडियां सुरां बराबर हो जांदियां वा। आम बंदे का जिहड़ा जिन्होंने ज़्यादा गुस्सा आउंदा कदी वेखिओ जे उसदा सज्जा बन्ना की हुंदा वा ब्लॉक हुंदा। हुण अपने खुले होए क्यों खुले होए आ आपां परमात्मा दी विचार कर रहे अपना विचार ही कोई नहीं आ रहा संसार दा। जां बंदा गर्म विचार लैंदा जां ठंडे लैंदा तो सानू हुक्म है ना गर्म ना ठंडे सेंटर चलना। सेंटर चले सुखमन अपने आप खुल जाती है। वाहिगुरू नाम जपन नाल शांति बनी रहिंदी। कोई माड़े बचन भी बोले तो भी परवाह नहीं करता जी। इस वास्ते इनू सर ताइयों मारे ने कहा गुर सतगुर का जो सिख खाए। सिख मीन सिख्यार्थी स्टूडेंट जिहड़ा गुरु का सतगुर का तो कोई रूप ही नहीं है। गुरु भी गुर परमेश्वर एको जान वो भी निराकार है। वो आंदे जिहड़ा जीव वह सिख अपने आप को सिख्यार्थी है वो की करे सो भलके उठ। इसलिए अज तो बाद जे तुसीं मिलना चाहते हो सब तो पहला जो उठते हो पानी का गिलास पीओ सिमरन शुरू कर दो वाहिगुरू वाह। जे नींद आ जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं है ये वधिया वा ये डरना नहीं नींद आ जाती है। पर जे पहला नींद वास्ते सिमरन कर रहे हो भी ढोल आ के सौना ही आ वो नहीं करना। थोड़ा जिहा जे तुसीं इशनान करके सिमरन कर लो थोड़ा जिहा वो होर बहुत वधिया। जे तुसीं इशनान नाल सिमरन जो उठे थोड़ा जिहा पानी पीता नाल सिमरन शुरू किया नाल इशनान करन लग पे। जदों बाणी सुनी ज़्यादा बाणी सुनन ते जोर दिओ पढ़न नालों कहते जदों सुनी अखां बंद करके ऐ करो जिवें साडे ते की हो रहा वा बरखा हो रही है असीं नहा रहे हैं कि द्वारा नाम द्वारा इशनान हो रहा वा। फिर तुसीं बाहर विचरे हो तुसीं संसार की तुहानूं कोई मैल नहीं लग सकती। तुहाडे ते कोई वो चीज़ असर नहीं। तुहानूं उस वेले सहज आ जाएगा भी नहीं ਇਹਦਾ जवाब भी देना वा। सारे सल्यूशन प्रभ के सिमरन सब कुछ सुझे सब कुछ सुझेगा। करना की नहीं करना इस वास्ते सिमरन डेली करो। असी प्रचार तो हम जगह जगह तो करते हैं महाराज की कृपा नाल है ना जी। समागम तो साल च 2 ही करते हैं वड्डे पर ये तो गुजारा नहीं होना जीवां का। जिथे जो फुलवाड़ी लगाई है वो तो फिर थोड़े दिन बाद पानी नहीं दोगे तो फिर दोबारा जैसे थे हो जाएगा। वह उपराला की किया भी जो माध्यम है ये मैं लिखा इस चैनल का नाम अकाल सहाय वाहिगुरू नाम लेवा। ये यूट्यूब चैनल है इत्थे साडा 3 टाइम लाइव चलता रहना उस अभ्यास ही कराने ज़्यादा घंटे घंटे का अभ्यास ही होंदा वा। मकसद एको ही है भी जे कोई मोर्चे बैठा फौजी बेचारा वो अपने मोर्चे नाम जप ले। जे कोई बीबी अपनी किचन च बैठी किचन जप जे जिन्होंने को टाइम है ड्राइंग रूम बह के अपना पूरा परिवार जपे जितना आप जपिया से हुण 1 घंटे की क्लास होंगी है ना जी। आधा घंटा सिखाने कोई भी तुहाडा सवाल है सिर्फ उत्थे उत्थे आ नंबर मैं दिता वा मेरा WhatsApp नंबर है। अपना वॉइस मैसेज भेजो भी वीर जी सिमरन कर रहे हैं जां आ प्रॉब्लम है मैं तुहानूं कॉल करा तुहानूं वॉइस मैसेज वापस करा जे मेरे को टाइम है मैं कॉल ही कर लेनी है। ठीक है जी मेरे को इन्ना रश नहीं होंदा। क्यों नहीं हैगा मैं थोड़ा जिहा खड़का के रखदा सब काम नूं तो जिहड़े दूजे हुंदे चल जाते। मेरे को वो जीव रहिंदे नाम जपण वाले जिन्होंने परमात्मा नूं मिलना वा। नॉर्मल बंदा जिहड़ा अपने घर के दुख दा मझ नहीं मिलती गां नहीं मिलती वो मेरे को नहीं रहिंदे क्योंकि मेरा वो वर्क ही नहीं हैगा। वो तो परमात्मा का काम है दुख सुख प्रभ देवनहार। मेरा तो इक्को काम है भी कोई परमात्मा नाल मिलना चाहुंदा कोई उसकी गल सुनना चाहुंदा वा। हुण असीं जाना सी भावें ये भैन ने कहा नहीं चलो मैं क्या ये तो परमात्मा की गल सुनना चाहते की फर्क पैंदा 2 घंटे ला लेने तो ज़्यादा लग गया भावें टाइम फिर तो सफल होया ना टाइम मैं उत्थे जाके कर लेना सी। ठीक है लेट हो गए लेट पहलां जाके करदा मैं उत्थे भी इहो काम करना सी इत्थे भी इहो कर लिया। इस वास्ते सच्चे पातशाह जी मेहर करन सचेत होकर रहना वा। जे तुहानूं किते लगदा भी हाँ असीं वीर जी की हैल्प लै सकदे हां इस मोबाइल ते तुसीं अपना जरूरी नहीं कॉल करनी वॉइस मैसेज कर सकते हो कॉल कर लो तो भी कोई गल नहीं पर उस टाइम तो देख लिया करो लाइव तो नहीं चल रहा। जे मैं किते भी लाइव होवांगा तुहाडे उससे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है जी जे तुसीं ग्रुप बना लोगे अपने अकाल सहाय बरवाला इस तरह WhatsApp ग्रुप बना सकते हो। तुहाडे जो अपने नंबर जाके इत्थे लिख जाओ जे ये परिवार वाले भैन जी होनी बना देणगे मैनूं भी ऐड कर लिओ। मैं जो जिहड़ा भी प्रोग्राम आएगा नोटिफिकेशन आ जा करेगा डेली। तुसीं बटन ही नप्पना वा तुसीं लाइव हो जा करोगे अपने कान च टूटी लाओ नाले सैर करते फिर दुकान पर बैठे हो कित्थे बैठे हो नाम जपीओ नाल नाल अंदर अंदर चली गए गल्लां करी गए संसार नाल अंदरों नाम भी जपी गए। मुक्की बात सगल स्यों करता जियो संग प्रभ अपना धरता अपना भला करो खुद दा। तो हुण कोशिश करांगे जे तुसीं नाम जपोगे तो असीं जदों भी संगरूर असीं हर 1.5-2 महीने बाद आउने बहुत संगत तुहाडे वर्गे प्यार करने वाले सारे बहुत ज़्यादा असीं 1.5-2 महीने बाद संगरूर आउने जदों असीं संगरूर आवांगे किहड़ा दूर है असीं इत्थे भी 1-2 प्रोग्राम कर जा करांगे। एक टाइम आए प्रोग्राम किया वापस कोई खर्चा नहीं साडे प्रोग्राम का कोई कहो भी मतलब भी हुण बुलाइए कैसे महाराज कृपा करन सच्चे पातशाह आपां सारे चढ़दी कला वाले हैं सारे किरती हाँ कोई किसी के मन से बॉर्डर नहीं। असीं तो भी कहने लंगर भी लाने की लोड़ नहीं ज़्यादा कोई घरों खा के आने
ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੀ ਕਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਜੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਨੋਰਮਲ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦੇ ਅੱਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਉੱਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡੋ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨਾ ਸੜਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਆਂਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਉਹੀ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋਈ ਗਣੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ। ਕੂਕਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਭਜਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 7 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਕੂਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਟਾ ਪਾਤਾ ਸਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੂਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਗੜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਰਨਲ ਸੀ, ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿ ਤਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਆਂਦਾ ਕੁੱਤਾ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਬੰਨਾ, ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜੋ। ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਟੌਮੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਟੌਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਹਮ ਕੂਕਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤੱਤੀ ਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਸੁਭਾਅ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਬ ਵੇਖੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਚੋਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜਿਆ, ਚੋਲਾ ਬੜਾ ਫੱਬੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚੋਲਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ, ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੇਂ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਂਦੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰੋਜ਼, ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀ 'ਚ ਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਕਾ ਹਰ ਜਸ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਤਰ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਤੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋਰ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ।